مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیات، معزز صدر دیوان مجلس، میرے نوجوان ساتھیوں اور پیچھے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت اور ماں بہنوں، عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج جلسے حالات حاضرہ کا انعقاد منعقد جانا ہے اور آج ہی کے دن مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 56ویں سال کو مکمل کیا اور آج سے 56 برس پہلے مجلس کا قیام میں لایا گیا تھا۔ الحمدللہ 56 برس کے اس سفر میں اس جماعت نے آندھرا پردیش کی سرزمین مسلم اقلیت کی جماعت خدمات انجام دی اور بلکہ ایک سیاسی شعور کو پیدا کیا اور ایسے پرآشوب دور میں مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اور ان کے ساتھ ان کے جیال رخا نے بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی بڑی قربانیاں دی، جیل کی سرحدوں کو برداشت کیا، حکومت کے ظلم کا شکار ہوئے، 11 سال تک دارالسلام کا مقدمہ لڑنا پڑا۔ مجلس نے بے سر و سامانی کے عالم میں 1960 کا پہلا بلدیہ الیکشن لڑا اور جب اس 1960 کے بلدیہ الیکشن میں مجلس کو کامیابی ملی تو اس اراکین بلدیہ میں نہ صرف سالار ملت کامیاب ہوئے بلکہ 2 دلت اراکین بلدیہ بھی اس میں کامیاب ہوئے۔ 1960 میں ہی مجلس اتحاد المسلمین نے یہ پیغام دیا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو ہندوستان کے دستور کے آئین میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ مجلس نے شروع سے کہا کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور ہم کو تعلیم میں ہمارا مقام ملے، حکومت اور ملازمتوں میں ہم کو ہمارا حصہ ملے، روزگار میں ہم کو ہمارا حصہ ملے۔ یہ پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے عبدالواحد اویسی کی قیادت میں جب آندھرا پردیش میں پہلا بیکورڈ کلاس کمیشن بنا، اس وقت عبدالواحد اویسی نے جا کر پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے چیئرمین سے مطالبہ کیا کہ ان مسلم اقلیت کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی ایوانی اسمبلی کے 23 سالہ جو ان کو موقع ملا آندھرا پردیش کے اسمبلی میں، مرحوم قائد نے ہر اسمبلی کے سیشن میں ملت مظلومہ کے مسائل کو اٹھایا، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اور مرحوم قائد کی تقاریر آج بھی ایوان اسمبلی کے ریکارڈوں میں محفوظ ہے۔ عزیزان ملت، 56 سال کا سفر مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ایک تاریخی سفر ہے اور ہمارے بزرگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے آج ہم کو یہ مقام حاصل ہوا۔ وہ لوگ اگر 56 برس پہلے اس جماعت کا دیا نہیں کرتے اور ایک سوچ اور فکر ہم کو نہیں دیتے تو نہیں معلوم آج ہمارا کیا مقام ہوتا، نہیں معلوم ہم کتنی اور پستی میں رہتے، مگر الحمدللہ جو 56 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا تہیہ کیا گیا، جیسا کہ آج میں نے کہا کہ وہ فیصلہ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کیا، وہ فیصلہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستانی پارلیمنٹ میں اور ہندوستانی پارلیمانی نظام میں ایک یقین کا اظہار تھا۔ الحمدللہ اتنے کم عرصے میں مجلس نے اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا۔ آج یہ جماعت جو لوگ کہتے تھے کہ جماعت حیدرآباد سے
میرے عزیز دوستوں، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجلس کے اس پیغام کو سمجھیں کہ ہم ہرگز کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ یقیناً ہم ملت مظلومہ اور مسلم اقلیت کے انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر کیا ہم کوئی بتا سکتا ہے، کوئی مثال دے سکتا ہے کہ ہم نے کسی مذہب کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا؟ جب ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین ہم پر الزام لگا دیتے ہیں۔ آج میں ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے دلت بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں ہم تمام کی ایک ہی ہیں۔ آج آندھرا پردیش میں ایک نئی ریاست تشکیل پا گئی ہے۔ آج ہماری ریاست کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تلنگانہ وجود میں تقریباً عمل میں آ چکا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے نئی سیاسی حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم اقلیت، دلت اور بیکورڈ کلاس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ مجلس چاہتی ہے کہ تینوں کمزور طبقات ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلت بھائی آئیں اور اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے بیان کریں۔ جب ہم پر الزام لگایا گیا فرقہ پرست ہے تو جبلی ہل بورا بنڈے کی عوام نے مخالفین مجلس کے الزام کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ جب بلدیہ کا بائی الیکشن ہوا تو ہمارے امیدوار کو کامیابی ہوئی۔ کس پر کامیابی ہوئی؟ کانگریس کے امیدوار پر کامیابی ہوئی، اور کانگریس کا امیدوار ایک مسلمان تھا، مگر ہم نے اپنے سیکولرزم کا صحیح ثبوت دیتے ہوئے ہمارے بیکورڈ کلاس کی بہن کو امیدوار بنایا۔ آپ نے ان کو کامیاب کیا اور جواب دیا کہ مجلس فرقہ پرست نہیں ہے۔ آج جبلی ہل کے اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کام، ترقیاتی کام اگر کروائے گئے، وہ تمام کے تمام ترقیاتی کام ہمارے معاون رکن بلدیہ جانی میاں صاحب کی نمائندگی پر اور پھر مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام جبلی ہلز میں کروائے گئے۔ جبلی ہل اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے حرکیاتی شخص کو اپنا ایم ایل اے منتخب کریں جو ہر وقت آپ کے درمیان میں رہے، جو یہاں پر بلدیہ کے، آبرسانی کے، برقی کے اتنے بڑے مسائل ہیں کہ کئی سال جبلی ہل پیچھے جا چکا۔ اس لیے مجلس نے فیصلہ لیا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھے امیدوار کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں جبلی ہل سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے بھی مجلس انشاءاللہ آپ کے بار پہلے سے زیادہ کوشش کرے گی۔ ہمارا منشا اور مقصد یہ ہے کہ صرف الیکشن جیت کر بیٹھنا نہیں ہے، ہمارا منشا اور مقصد یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے، کامیابی کے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، غریبوں کی آواز صحیح طریقے سے ایوان اسمبلی میں گونجے، جو مسائل دلتوں کے ہیں، جو مسائل ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کے ہیں، اس کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ آج ایوان اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں یقین ہمارے دلت اور بیکورڈ کلاس کے بھائی منتخب ہو کر آتے ہیں، مگر جس بے باکی کے ساتھ ان کو اپنے مسائل کو بیان کرنا ہے وہ بے باکی ان میں نہیں پائی جاتی۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ آئیے، ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں، آپ آئیے اور بے باکی سے اپنے مسائل کو بیان کریے، اپنے مسائل کو بیان کریے، ہم آپ کے مسائل کا تلاش کریں گے۔ یہ ہمارے دلت بھائیوں کی لڑائی جو انصاف کی لڑائی ہے، یاد رکھو ہمارے دلت بھائی، آپ اکیلے نہیں اس لڑائی میں، ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے، کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہریں گے۔ اگر کوئی دلت پر ظلم کرتا ہے تو وہ دلت پر ظلم نہیں ہے بلکہ تکلیف مسلمان بھی اس کو اپنے سینے میں محسوس کرے گا۔ اگر بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کو انصاف نہیں ملتا تو یقیناً جبلی ہل کا مسلمان بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے گا۔ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جب ایک پلیٹ فارم پر مسلمان، دلت اور بیکورڈ کلاس جمع ہو جائیں گے، یقیناً شہر حیدرآباد سے RSS کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنگھ پریوار میں تمام کے تمام اعلیٰ ذات کے لوگ، اور ان کا ایک ہی پروگرام ہوتا ہے کہ کیسے امن کو خراب کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا امیدوار
اگر بی جے پی نے کس کو بنایا؟ ایسے شخص کو بنایا جو گجرات کا چیف منسٹر ہے، جس کی موجودگی میں احمد آباد اور گجرات کی سرزمین کو معصوم ہندوستانیوں کے خون سے لال کیا گیا۔ 12 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، مگر 12 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی احسان جعفری کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، آج بھی سہراب الدین کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، کوثر بی کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ عشرت جہاں کی روح ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا مجھ سے انصاف کرے گا؟ نہیں کرو گے۔ آج عشرت جہاں کی ماں، اس کی بہن یہ کوشش کر رہی ہے کہ جن ظالم پولیس والوں نے غیر ضروری اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو گولی مار دی، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ عزیز دوستو، ایسے شخص کو بی جے پی ہندوستان کا وزیر اعظم کو امیدوار بنا کر پیش کیا۔ نریندر مودی بار بار کہتا ہے، بی جے پی کہتی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ ہماری ریاست آندھرا پردیش، آج یہاں پر 9% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ 9% ہے، تلنگانہ کی بات نہیں، اگر ایک ہی ریاست کی بات کریں گے، گجرات میں بھی مسلمان 9% ہے۔ ہم نریندر مودی سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ 9% کی آبادی کے لحاظ سے گجرات کی اسمبلی میں کتنے مسلمان منتخب ہو کر آئے؟ کتنے مسلمان تمہاری پارٹی سے منتخب ہو کر آئے؟ 9% کی آبادی کے لحاظ سے ہم کو بتا دو جو ڈیولپمنٹ کے نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم کو یہ بتا دو کہ احمد آباد میں جو جوہا پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں پر موریاں کھلنی ہے، وہاں پر پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے۔ جتنی مسلم آبادی احمد آباد میں ہے، وہاں پر کوئی بلدیہ کے کام نہیں ہوئے۔ یہاں ہماری ریاست میں 9% ہے، کم سے کم ہم کو 4% ریزرویشن مل رہا ہے۔ بتاؤ گجرات میں ریزرویشن کیوں نہیں ملتا؟ آندھرا پردیش میں ایک مسلم رکن پارلیمان ہے، بتاؤ احمد آباد یا گجرات میں کتنے مسلم اراکین پارلیمان تم نے منتخب کروائے؟ عزیز دوستو، فرق یہ ہے کہ آندھرا پردیش ہو یا حیدرآباد ہو، یہاں پر ہم کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ اگر احمد آباد میں ناانصافی کی جاتی ہے تو حیدرآباد میں مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے بعد مجلس یہاں پر ہے، اور مجلس نے وقت کے چیف منسٹر کو مجبور کیا اور سابقہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو ایوان اسمبلی میں اٹھ کر معافی مانگنا پڑا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا مجلس کے مطالبے کے اوپر کہ جن معصوم بچوں کو غیر ضروری پولیس کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو حکومت نے اپنی طرف سے کمپنسیشن کا اعلان کیا۔ یہ بتاؤ کیا گجرات میں ایسا ہوا؟ گجرات کی جیلوں میں پچھلے 10-12 سال سے ان جیلوں میں ہمارے بچے سڑ رہے ہیں، ان میں کئی علماء اکرام ہیں جو احمد آباد کی سابرمتی جیل میں انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ہماری ریاست میں اور گجرات کی ریاست میں۔ یہ لوگ ڈھونگ رچا رہے ہیں بی جے پی والے ڈیولپمنٹ کا نام دے کر۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے تحفظات کے قائل ہو یا نہیں؟ کیا تم دلتوں کے ریزرویشن کے قائل ہو یا نہیں؟ آج خود بی جے پی کا جو دلت سیل کا چیئرمین ہے جس کا نام سنجے پاسوان ہے، اس نے بیان دیا اکنامک ٹائمز اخبار میں کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ دلتوں کو ریزرویشن ختم کر دیا جائے۔ کیسے ختم کیا جائے؟ کہ ان دلتوں کو ریزرویشن ملے جو 3 جنریشن کے بعد کسی کو نہ ملے۔ سنجے پاسوان کا بیان اکنامک ٹائمز میں آج ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے، مگر اخبارات کے ذریعے یہ اوپینین پول، یہ ایگزٹ پول، یہ تمام کے تمام ایگزٹ اور اوپینین پول کرنے والے مودی کے پیسوں پر بک چکے ہیں اور سارے ہندوستان میں پیغام دے رہے کہ مودی کا بازا بچ رہا ہے، وہ فلاں سیٹ جیت رہا ہے۔ عزیز دوستو، ہم کو یقیناً ہمارے سامنے چیلنج ہے بی جے پی، آر ایس ایس سے ہمارا مقابلہ ہے، مگر ہم کو سمجھنا ہے کہ لوگ کون ہیں، یہ ہندوستان کے سیکولرزم کے خلاف ہے۔ آج جب مودی بات کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے انڈیا فرسٹ کی جب بات کرتا ہے، نوجوانوں میری اس بات کو یاد رکھو، یہ آر ایس ایس کا شروع سے پروگرام ہے کہ انڈیا فرسٹ کی بات کر کے یہ لوگ اکثریتی جمہوریت کے قائل ہیں، یعنی ہماری جمہوریت ہندوستان کی جمہوریت ہے، جس کو انگریزی کا لفظ استعمال کیا جائے تو
दे सकते हैं, मगर आरएसएस क्या कहती है कि नहीं, हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के कायल नहीं है, हम मेजॉरिटियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के कायल हैं कि यहाँ पर जो अक्सरियत चाहेगी वही काम करेंगे। ये खतरा है तमाम उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान को सेकुलर देखना चाहते हैं। हम मोदी के इस इंडिया फर्स्ट के कायल नहीं है। इंडिया फर्स्ट तो नाम लिया जा रहा है, मगर इसके पस पर्दा आरएसएस की तमाम साजिश छुपी हुई है। अरे बताओ, आज मोदी इलाहाबाद में कहता कि ये उत्तर प्रदेश में इतने फसाद हुए। अरे नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाकर देखो, सबसे ज्यादा फसादात यकीनन उत्तर प्रदेश में हुए। दूसरे कहां पर हुए? दूसरे हुए तो मध्य प्रदेश में हुए। तीसरे सबसे साल का तो शुमार बयान कर रहा हूं, गुजरात में हुए। झूठ बोल रहा है ये शख्स, हमेशा झूठ बोलने का आदी हो चुका। ये झूठ बोलता है, जिस तंजीम से निकला वो झूठों की तंजीम। अरे वो लोग, वो सोच और फिक्र ने महात्मा गांधी का कत्ल करा। जो लोग महात्मा गांधी का कत्ल कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान की क्या खिदमत कर सकते हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त मिठाइयां बांटी, खुशियां बांटी, वो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट क्या करेंगे? जिस शख्स के ज़ेर क़यादत अहमदाबाद की सरजमीन को हमारे खून से लाल किया गया, वो कौन से डेवलपमेंट की बात करेगा? इशरत जहां के जिस्म में 10-10 गोलियां मारकर उसकी लाश को अहमदाबाद की रोड पर डालना, ताकि सारी दुनिया हमारी बच्ची की लाश को देखे और ये समझे कि दहशतगर्द थी, लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक था। ये डेवलपमेंट कहाँ का डेवलपमेंट? ये तमाम के तमाम लोगों को बता रहे हैं कि डेवलपमेंट, तुम्हारा डेवलपमेंट क्या है बताओ, तुम्हारी माशी पॉलिसी क्या है बताओ। तुम्हारी पार्टी कहती है कि रिटेल में एफडीआई अलाउ नहीं करेंगे, मोदी कहता है कि रिटेल में एफडीआई अलाउ करेंगे। कौन सी पॉलिसी है बीजेपी के पास? बीजेपी सिर्फ धोखा दे रही है हिंदुस्तान के अवाम को, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। अगर कांग्रेस सही होती, कांग्रेस सही मुकाबला करती, तो ये मोदी नहीं आता। अरे मनमोहन सिंह साहब, आप 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल आपके पास इख्तिदार था, आपने क्या किया गुजरात? अगर आप इख्तिदार को सही इस्तेमाल करते तो मोदी इतना आगे नहीं बढ़ता। अगर आप इख्तिदार का सही इस्तेमाल करते तो अमित शाह इतना आगे नहीं बढ़ता। वो अमित शाह जिसके ऊपर इक़दाम क़त्ल का मुकदमा, आज वो सारे हिंदुस्तान में फिरता, मर्डर का मुकदमा उस पर चल रहा है, सूरतुद्दीन का। बताइए अजीज दोस्तों, आज बीजेपी ये पैगाम दे रही है, कांग्रेस में इतना दमखम नहीं है। राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, दिल्ली हार गए। अब इनको याद आ गया है कि नहीं, अब रोकना। आप में इतनी कमजोरी है और कांग्रेस में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो मोदी को रोक सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हिंदुस्तान की हर सेकुलर की जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्स को हिंदुस्तान का वजीर आजम ना बनने दे। अगर जमहूरियत में किसी को भी आप जर्मनी कमजोर हो चुका, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जर्मनी इकोनॉमी जर्मनी की खराब हो चुकी, मुल्क बनाऊंगा। जर्मन आवाम ने हिटलर की बात उसको वोट दिया और दुनिया ने देख लिया कि हिटलर ने क्या किया। हिटलर ने दुनिया पर जंग अजीम को मुसल्लत कर दिया। हिटलर ने दुनिया को क्या दिया? 12 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला। अगर खुदा ना खास्ता ये बीजेपी का उम्मीदवार दोबारा अगर कामयाब होगा, अगर ये हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा, तो याद रखो ये हिटलर की तारीख को दोहरा देगा हिंदुस्तान में। असदुद्दीन ओवैसी डराने के लिए नहीं कह रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं अहमदाबाद जा चुका हूं। अहमदाबाद में मुसलमान डर और खौफ की जिंदगी गुजारता है। मुसलमान सोचता है कि क्या किया जाए, डरता है कोई बात कहने के लिए, क्योंकि इस शख्स ने अहमदाबाद में, गुजरात में सबको दबा के रख दिया। लोग आवाज नहीं उठाते इसके खिलाफ। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान की रूह सेकुलरिज्म,
हिंदुस्तान की रूह सेकुलरिज्म है। अगर सेकुलरिज्म कमजोर पड़ेगा तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। आज तमाम सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा। अफसोस इस बात का अजीज दोस्तों कि इलाहाबाद में मोदी ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से फसाद हुए, तो मुलायम सिंह यादव बोलते हैं उसको कि तुमने मुसलमानों को मारा और माफी मांगने की बात कर रहे। ये दोनों के दोनों जुड़वा भाई है, मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। एक कहता है तू मारे ऐसा कर, दूसरा कहता है मैं रो ऐसा करूं। ये मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी की नूरा कुश्ती है। ये दंगल में उतरकर धोखा दे रहे, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे। मुलायम सिंह अगर तुम कह रहे हो कि मुसलमानों को मारा गया, तो बताओ मुलायम सिंह मुजफ्फरनगर में जो मरने वाले थे 100 से ज्यादा के मुसलमान नहीं थे? बताओ मुलायम सिंह क्या मुजफ्फरनगर के फसाद में 150 मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटी गई, क्या वो मुसलमान नहीं थे? बताओ मुलायम सिंह तुम्हारी औलाद अखिलेश उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, उसके 1.5 साल के दौरे इख्तिदार में 100 से ज्यादा फिरकाना फसाद हुए या फिरकाना वाकयात हुए। बताओ क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो? अरे अपने आप को मौलाना मुलायम बोलने वालों, बताओ तुम्हारी रियासत में क्या हो रहा है? मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, तुम्हारी नाक के नीचे गाजियाबाद में कहां कहां कुरान की बेहुरमती नहीं की गई, पुलिस की फायरिंग हुई, फैजाबाद में पुलिस की फायरिंग हुई। अरे हद तो ये हो गई कि ये मुलायम सिंह जो अपने आप को सेकुलर बोलता, अयोध्या में जो पुरानी मसाजिद है जिनकी साफ किया जा रहा था, उनकी तामीर की जा रही थी, समाजवादी हुकूमत जाकर उन मस्जिद की तामीर को रोक देती। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी का और मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम भी फैसला देगी। उत्तर प्रदेश की आवाम ऐसा फैसला देगी मुलायम सिंह कि तुम हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का इंशाअल्लाह ताला तुम इस दुनिया से चलोगे, मगर आजम नहीं बनोगे। मगर हमारा काम अजीज दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना, आरएसएस के कदमों को बढ़ते हुए कदमों को रोकना। और कैसे रोकेंगे? रोकने का तरीका है अजीज दोस्तों, रोकने का तरीका यह है कि अपने पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम अपना डलवाइए, अपनी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जहां कहीं से हो सके मजलिस का जहां और जब पोलिंग का दिन आएगा तो अपने के वोट को इस्तेमाल करिए। मजलिस का रिकॉर्ड आपके सामने है, मेयर हैदराबाद आपके सामने। आज गरीबों के लिए 5 रुपये आगाज किया गया, 5 रुपये में आप 5 रुपये दे दीजिए, कोई भी गरीब भूखा नहीं रह सकता इंशाअल्लाह। ये आज मजलिस की नुमाइंदगी पर आज इसकी आगाज हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद को, कमिश्नर मजलिस बल्दिया हैदराबाद, सोची स्टैंडिंग कमेटी के तमाम अरकान को, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस स्कीम का आगाज किया। आज गुर्बत बहुत ज्यादा है, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत किए तो आका दो आलम एक दूसरे को सलाम करो और खाना खिलाओ। बेहतरीन इक़दाम है जिससे यकीनन हैदराबाद में सुबह खाली पेट पर होती है, जिनकी रात खाली पेट पर होती है। आज अगर ऐसे काम हम करेंगे, गरीबों
और ऐसा काम करने की जरूरत है। 5 रुपये स्कीम का आगाज तो हुआ, मगर इसकी कामयाबी उसी वक्त हम उसको कामयाब करार दे सकते हैं जब ये स्कीम अच्छे तरीके से चलेगी, जब ये स्कीम अच्छे तरीके से चलेगी। आज इनके पास टारगेट है कि रोज 15 लोगों को खाना खिलाया जाए। मैं बहुत बड़ी तादाद है गरीब लोगों की। कम से कम वो 1 लाख लोगों को रोज गरीबों को 5 रुपए में खाना खिलाए तो यकीनन ये बहुत बड़ा काम होगा। गरीब ही गरीबी किसी को नहीं देखती कि कौन मुसलमान। आज कम से कम मजलिस की नुमाइंदगी पर एक कोशिश का आगाज किया गया। हम बल्दिया हमारे पास है, टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, टैक्स में इजाफा नहीं हो रहे। बोरा बंडे में स्टैंडिंग कमेटी में काम को मंजूर हिल के हमारे इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैंने कहा हमारा इलाका तुम्हारा इलाका नहीं जानी गया, ये पूरा जुबली हिल हमारा है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम मजलिस की नुमाइंदगी पर किए गए, जितने डेवलपमेंट के काम हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर किए गए। अजीज दोस्तों, इन चीजों पर आपको गौर करना है। आज मजलिस अपने सफर के 56 साल को मुकम्मल किया, मगर एक सियासी जमात की जिंदगी में ये बहुत ही कम अरसा, ये बहुत ही कम अरसा है। आज अफसोस मुझे होता है क्योंकि वक्त नहीं है। सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि अभी सुना मैं कि हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर साहब हमारा झंडा लगा रहे थे तो उन्होंने रोक दिया उसको। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर अच्छी बात है आप पूरे झंडे निकाल दो, हमारे को मोहब्बत नहीं है। आप पूरे पार्टियों को, आप सब पार्टियों के निकाल दो, चाहे कांग्रेस का हो या तेलुगु देशम का हो, किसी का भी हो, सबके निकाल दो। आप किसी के झंडे मत रखो, हमको शिकायत नहीं। अगर कांग्रेस का झंडा रहेगा, तेलुगु देशम का झंडा रहेगा, तो फिर मेरा भी बंबू रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप हमारे बंबू के खिलाफ है तो फिर आपके हाथ में डंडा नहीं रह सकता। आप सबसे इंसाफ करो। हम आपके खिलाफ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी इज्जत करते, आपकी नहीं बल्कि आपकी वर्दी की इज्जत करते। अगर आपकी इज्जत करना है तो आपको इंसाफ करना पड़ेगा। झंडे सबके लगेंगे, किसी का नहीं लगेगा। अगर आज हमारे झंडे को लगाने से रोक रहे तो इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल का दलित, ये जुबली हिल का बैकवर्ड क्लास, ये जुबली हिल का मुसलमान, ये जुबली हिल के सीमा आंध्रा के भाई इंशाअल्लाह इलेक्शन में मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे और गली गली झंडे को लगाएंगे। आप नहीं रोक सकते हमारे झंडे को। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर आकर रोकने की कोशिश किए, गायब हो गए, गायब हो गए। आप नहीं रोक सकते। अगर रोकना है तो फिर मैदान में आके जमहूरी अंदाज में मुकाबला करो। ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हम चाहते ये है कि हमारे कमिश्नर पुलिस साहब इनकी हरकत को नोट ले। इन्होंने अभी से ऐसा रंग दिखा रहे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और आखिर में भी बात कहूंगा कि तेलंगाना बन रहा है, मगर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा इंसाफ है कि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कोई बने, हमको उसकी फिक्र नहीं, मगर ये कैसा चीफ मिनिस्टर होगा जो 8.5 जिले का लॉ एंड ऑर्डर उसके पास, और हैदराबाद और सैबराबाद की पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास। कौन होता गवर्नर? ये क्या गवर्नर की हैसियत? कौन है गवर्नर? ये गवर्नर कौन है बोल तो आप तुम्हें? गवर्नर कोई भी किसको भी बना सकते, किसको भी गवर्नर बना सकते। जो रूलिंग पार्टी आई, इनका चहीता उन्हें गवर्नर बन गया, इनका दूरी नजर गवर्नर बन गया। गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह सकता। हाँ, सदर राज आपने नाफिज किया है, तब गवर्नर के हाथ में रह सकता है।
हैदराबाद में राज प्रमुख रहेगा क्या? हैदराबाद में उसकी क्या अहमियत रहेंगी? साइबराबाद में उसकी क्या अहमियत रहेंगी? और ये हजरत पुलिस है, इन्हों की झंडा लगाने नहीं दे रहे। कल आपका झंडा तो छोड़ो, आपकी गाड़ी को रोक देंगे उन्होंने। मजलिस इसके खिलाफ है। ये गैर दस्तूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने किया। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, हैदराबाद को हमने कहा कि हैदराबाद में कलाइदा बर्फी का प्लांट हो। जब निजाम दखन थे तो हैदराबाद के लिए पावर प्लांट था, हैदराबाद के लिए का पावर प्लांट था। मजलिस ने पार्लियामेंट में तरमीम पेश की कि मानो इस बात को कि हैदराबाद को कलाइदा पावर प्लांट दो। ये तमाम के तमाम खामोश बैठे रहे, कोई मुंह नहीं खोले। अब क्या हो रहा है? जरा बारिश हुई, 3-3 घंटे लाइट गए। अब कल से 3 घंटे लाइट बंद होने वाली। मिनिस्टर क्वार्टर में तो लाइट नहीं जाती, मिनिस्टर क्वार्टर में लाइट नहीं जाती, कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में लाइट नहीं जाती, गवर्नर साहब के घर में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गरीब आवाम 3-3 घंटे लाइट। हमारे बच्चों के इम्तिहान शुरू हो गए, सुबह में इम्तिहान, बच्चा सुबह उठ के रिवीजन करेगा तो लाइट नहीं रहेगी तो क्या पड़ेगा? पानी नहीं आता, 2 दिन में 1 मरतबा पानी आता, और जब पानी का दिन होता लाइट बंद कर देते। टैंकों में पानी नहीं चढ़ता, बगैर मोटर लगाए घर में पानी नहीं आता। बताइए, जो मजलिस ने कहा था कि हैदराबाद पे कलाइदा पावर प्लांट दो, मगर नहीं माने। हैदराबाद के अवाम को फैसला करना पड़ेगा, हैदराबाद के अवाम को फैसला करना पड़ेगा। हमने कहा कि प्रणहिता जीवनला को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दो, नहीं माने। मजलिस बोल रही नहीं माने। अरे किसका नुकसान हुआ? आज हैदराबाद, साइबराबाद, ये तमाम इलाकों में 20 टीएमसी पानी की जरूरत है। कहां से आएगा 20 टीएमसी पानी? दरियाए कृष्णा का फेज 1, फेज 2, फेज 3 अब दिसंबर-नवंबर में खत्म होगा। कंडीपेट, उस्मान सागर, सिंगूर मिला दो तो भी 16-17 टीएमसी से आगे नहीं बढ़ता। आज गरीब परेशान, पानी नहीं आता, बर्फी नहीं है। हम बोले पोलावरम को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिए, तुम लड़ो बोलो प्रणहिता जीवनला को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 25,000 करोड़ की जरूरत है। और हम हैदराबाद से, हम शहर हैदराबाद से रियासत को 35,000 करोड़ का टैक्स देते। हम 35,000 करोड़ रुपये दे रहे और हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं। हम 35,000 करोड़ रुपये दे रहे, ये ज्वाइंट कैपिटल है। हम 35,000 करोड़ रुपये दे रहे, हमारे को कलाइदा पावर प्लांट नहीं। हम 35,000 करोड़ रुपये दे रहे, हमको पीने का पानी नहीं। अरे फिर क्या की हुकूमत है ये मुझे बताओ? ये सब चोरा मिलकर गाँव बांट ले रहे। हम कहां जाएंगे? गरीब कहां जाएगा? हैदराबाद को अगर तेलंगाना के हुकूमत करने वालों जानो, तेलंगाना में खाली क्या है? कोहिनूर हैदराबाद। तुम्हारे पास अगर कोहिनूर है तो हैदराबाद है। तुम हैदराबाद के हाकिम नहीं हो। हैदराबाद में पानी नहीं है, हैदराबाद में ही लाइट नहीं है, हैदराबाद की लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास नहीं। फिर क्या करोगे तुम ये गाना लेके? क्या करोगे तुम बताओ मुझे? क्या ये इंसाफ है उन बच्चों के जिन्होंने 650 बच्चे खुदकशी किए तेलंगाना के उसूल के लिए, मगर इनकी जबानें खामोश थी। नहीं, आजाने दो। अरे क्या है रे भाई? क्या तुम क्या फकीर हो? दे दो अम्मा के नाम पे, बाबा के नाम पे लेने। अरे तुमको पूरा लेना था, मगर मजलिस की नुमाइंदगी पर कम से कम हैदराबाद का जो रेवेन्यू है वो दूसरी जगह पर नहीं जा रहा। कौन लिख के दिए? मजलिस लिख के दी थी। मजलिस ने कहा कि नहीं देंगे यहाँ का पैसा किसी और जगह पर, हम यहाँ का पैसा यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मजलिस ने कहा, एक लोग बोल रहे थे नहीं जीएचएमसी से ज्यादा एचएमडीए लिमिट बनाएंगे। हम बोले नहीं बना सकते, एचएमडीए लिमिट नहीं बना सकते। आप बताइए, ऐसे गलतियां इस बिल में की गई और आने वाले दिनों में ये तमाम तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम नुक्स है इसमें। और हम यही कहेंगे,
ہم کو نہیں معلوم کہ کانگریس اور ٹی آر ایس میں کیا جگل بندی ہوں گی نہیں ہوں گی. ہم کو نہیں معلوم کہ کانگریس ٹی آر ایس ایک ہو جائیں گے, نہیں معلوم. مگر ہم اتنا ہی کہیں گے کہ سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے, سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمارے جبلی ہل میں حیدرآباد کے اس علاقے میں سیماندرا کے ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سیماندرا والوں کے پاس کوئی آ کے ڈرا رہا تو آپ ہمارا مجلس کا پرچم آپ کے آفس کے سامنے لگاؤ, جھنڈا لگاؤ, اور اگر کوئی آ کے ڈرا تو بولو ان لوگوں سے بات کرو, یہ لوگ میرے کو ڈرا کے گئے. ہم سیماندرا کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہے, آپ بھروسہ نہیں کر سکتے بابو کے اوپر. بابو تو چھوڑ کے چلے گئے آپ کو, بابو تو چھوڑ کے چلے گئے بیچ راستے میں. کانگریس تو کیا کری آپ کو معلوم. ہم ہمارے سیماندرا کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہے کہ آپ ہم کو ایک موقع دو. آپ نہیں بھی دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے, ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حیدرآباد میں روکیں گے. ہم کوئی سیماندرا کا آدمی حیدرآباد چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ہم جانے نہیں دیں گے ان لوگوں کو, وہ حیدرآباد میں رہیں گے. کیونکہ ہمارا ماننا کیا ہے, جو گنڈی پیٹ کا پانی پیا انہیں حیدرآبادی ہو گیا. آپ گنڈی پیٹ کا پانی پیے, آپ حلیم کھا لیے, آپ بریانی بڑے کی نہیں کھائے, چھوٹے کی نہیں کھائے. جب آپ بڑے چھوٹے کی کھائے تو آپ میرے بڑے بھی ہو گئے, میرے چھوٹے بھی ہو گئے. آپ کو حیدرآباد میں رہنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جبلی ہل کا حلقہ, اس میں ہم تمام کی کامیابی ہوگی, مجلس کو امیدوار کی کامیابی ہوگی. کل انشاءاللہ تعالی مشیر آباد گورکھپور میں جلسہ ہے, بقیہ بات وہاں پر کروں گا. وآخر دعوانا الحمد